बाबा जवाला सिंह वर्गे प्यारिਆਂ ने साध संगत जी कदे भी जीवन के किसी मोड़ ते इंज नहीं समझिया कि मैं कर रहा हाँ, अपने आप नू करता नहीं समझिया, अपने आप नू दास समझिया। महापुरखों का इतना भरोसा सी सतगुरु उत्ते भी मेरे सतगुरु मेरे नाल ने, मेरे सतगुरु मेरे हर कारज रास करनगे, क्योंकि अंग संग विचरदे ने। महापुरखों के जीवन विच इस पंक्ति नूं ढुकदी हुई एक गाथा सुणावां। जदों कुआलालंपुर की धरती ते आए ते अपनी एक अख का ऑपरेशन किया। बाद विच ऑपरेशन तो कुछ दिन बाद गुरमुख प्यारे वापस बीडौर दे शहर च चले गए। आम करके साध संगत जी डॉक्टरां दा एक कानून है, जे दोनों अखां दा ऑपरेशन करना होवे तां पहला एक अख दा हुंदा, जदों थोड़ी बहुती राजी हो जे एक अख ते फिर दूजी अख ते ऑपरेशन एक होर मौके एक होर समय ते कीता जांदा है जी। सो इस ढंग तरीके दे नाल महापुरखां दी एक अख दा ऑपरेशन होया। बीडौर आ गए वापस कुछ समय लई ते हुण दूजा अपॉइंटमेंट दिता सी डॉक्टर सी केश महेंद्र सिंह, जिन्हां ने इत्थे कुआलालंपुर की धरती ते ऑपरेशन किया सी ते हुण दूजा अपॉइंटमेंट दिता सी भी महापुरख हुण कुछ समय बाद वापस आउण ते इत्थे आण के फॉलो अप चैकअप करा के ते दूजी अख दा भी हुण ऑपरेशन दी जिहड़ी प्लैनिंग है वो उस पासे असीं जा सकीए। 2 दिन रहिंदे ने अपॉइंटमेंट दी जिहड़ी तारीख है जो हस्पताल वालों दिती गई सी। साध संगत जी 2 दिन रहिंदे ने, देयर 2 days left टू बाबा जी अपॉइंटमेंट। ते महापुरखा ने किसी नूं कोई गल नहीं दसी भी किवें जाना, कदों जाना कुआलालंपुर, हाउ इज ही गोइंग टू गो कुआलालंपुर, व्हाट इज द डेट प्लान, व्हेन डज ही एक्चुअली वांट टू गो फ्रॉम बीडौर टू कुआलालंपुर, कोई गल नहीं दसी। उन्हां दे अनन सेवक सी श्रद्धालु जिहड़ी उन्हां दे नाल बहुत उन्हां नाल प्यार भी करदे सी, साध संगत जी सिखियावां भी प्राप्त करदे सी ते महापुरखां कोल रह के ते उन्हां ने बहुत चीज़ां सिखियां। इंस्पैक्टर शाम सिंह जी उदों इस समय विच उन्हां दा काम कारज बीडौर की धरती ते हो रहा सी ते 2 दिन रहिंदे ने महापुरखां कोल जांदे ने ते पुछदे ने कि बाबा जी 2 दिनां च तुहाडा अपॉइंटमेंट है कुआलालंपुर की धरती ते, तुसीं दसना करो भी किवें जाना चाहोगे। रेल दी जिहड़ी आ रेल गड्डी उस वेले मलाया दी चलदी सी साध संगत जी, ते ये उन्हां ने सलाह कीती कि बाबा जी जे चाहो तां रेल दी टिकट बुक करवा दईए ते तुहानूं रेल राहीं पहुंचा दईए, वी विल सेंड यू वाया द ट्रेन। ते तुसीं दसो भला तुसीं एक दिन पहलां जाना है जां उस दिन ते जाना है, ते ऑपरेशन जिहड़ा अपॉइंटमेंट है उस दा समा की दिता हस्पताल वालियां ने। बाबा जी चुप करके कुछ समय बाद कहन लगे कि भाई सिखा, मेरे सतगुरु अंग संग ने, मैं उस वेले कुआलालंपुर जावांगा जिस दा प्रबंध उस सतगुरु आप करनगे, ते किवें जाना है इस दा प्रबंध भी सतगुरु आप करनगे। आई विल गो at that time as Waheguru wills me to go, and I will go in that way as Waheguru sees fit। मैं उसी ही तरीके नाल जावांगा जिवें वाहिगुरू नूं भावे ते उस समय ते जावांगा जिवें मेरे परमात्मा नूं मंजूर होवे। हुण इंस्पैक्टर साहब ने आ बचन सुने ते चुप कर गए ते मन च विचार आई, चलो कल नूं फिर पुछ लेंगे। एक दिन रहिंदा है साध संगत जी, अगले दिन सुबह दर्शनां लई आए गुरुद्वारे साहिब, महाराज जी दे दर्शन कीते, महापुरखां नाल बैठे ते दोबारा सवाल करदे ने कि बाबा जी कल नूं अपॉइंटमेंट है, बाबा जी आप दसना करो, दसो सानू कि आप जी घट्टो घट जे हुण रेल ते नहीं जाना चाहुंदे तां कोई टैक्सी वगैरह मंगा दईए, वी विल अरेंज अ कार फॉर यू, तुसीं टैक्सी दे राहीं हस्पताल तक कुआलालंपुर तक तुहानूं पहुंचा देवांगे। ते महापुरखा ने फिर जवाब दे दिता, कहन लगे भाई सिखा तेनू चिंता कादी है, वाई आर यू वरीड, चिंता नू त्यागो ते जो समा उस परमेश्वर ने उलीकिया है उसे समय दे हिसाब उसे समय
ਬਤੌਰ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੀ ਵਾਪਸ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ 6 ਵਜੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਕੋਲ ਆਏ। ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿਦਾਂਤ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ 6 ਵਜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਦੱਸਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਨ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿਹਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਤੌਰ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦੀ ਰਸਨਾ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਵਿਖਿਆਨ ਹੈ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਖਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਖੂਬ ਇਸੀ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ 7 ਵਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਆਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਹੋਈ ਤੇ 2 ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਿਕਲੇ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਆਏ, ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸੋਧਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਪੁਰਖ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੁਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈਰਾਨ ਅਚਰਜ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਈਪੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮਨ 'ਚ ਖਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਬੀਡਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਚਰਜ ਹੋਏ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫਲਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਅੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਰਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੀਡਰ ਛੱਡ ਆਈਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਆ ਬਾਬਤ ਆ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਐਨ ਪਿਘਲ ਗਿਆ।
जो घंटा पहला महापुरखा ने शब्द दी विचार की पी संतां के कारज आप खलोया, सचमुच आ जो बचन गुरु अर्जन देव जी कहते ने कि प्रभ कौ जाने सद ही संगा। वाहेगुरु सदा अंग संग जानते ने। वाहेगुरु दे उते गुरु अते अत्यंत भरोसा। अपने आप नू कदी जना के करता नहीं समझते, नीवा समझ के जिवें दास रहंदे ने, मालक ते सब कुछ छड्ड करके ते इसी ही ढंग तरीके नाल अपना जीवन बतीत करते हैं। अगे महाराज जी फरमाउंदे ने, ठाकुर नाम कियो उन वर्तन। वाहिगुरु जी का नाम जिहड़ा है उन्होंने अपने जीवन का वरतावा बनाया हुंदा है जी। उन्हां दा सारा जीवन का ढंग तरीका एक नाम दे अधीन हुंदा है जी। किताब तो पढ़े होके, महापुरखों की जीवनी तो पढ़े हो करके दास दे नानके परिवार नूं सुभाग है जिन्हां ने सिख सैटलमेंट विच रहिंदियां होइयां महापुरखों की नेड़े हो करके संगत की। दास दे नानी जियां अते नाना जी जिहड़े होए सन, उन्हां दे सब तो वड्डी धी उन्हां दी भाग चंगे सी। सतगुरां जी ने बख्शिश की, महापुरखों पासों गुरमुखी की संथ्या प्राप्त की आदि गुरु ग्रंथ साहिब जी तक। बहुत गल्लां सानू बचपन विच सुणाउंदे हुंदे कि किवें महापुरख बाइसिकल ते चढ़ करके साध संगत जी सवासां दे थल्ले विच विचाले नाम परो परो के ते एक एक घर च जा करके ते गराई दी मंग करनी। ते केवल गराई दी मंग नहीं करनी, पुरातन समय ये रिवाज सी भी सारे जेड़े परिवार उस गुरुद्वारे दे नाल संबंधित सी, उस गुरु घर दे संगी सी, ग्रंथी सिंह दी उस वेले ड्यूटी लगती सी भी एक एक घर विच गुरसिੱਖੀ दा दीवा जागदा रहे। एक एक घर विच गुरसिੱਖੀ दी महक, गुरसिੱਖੀ दी खुशबू आउंदी रहे। एक एक घर विच जो परिवार है वो चढ़दी कला विच रहिंदा होवे। ते ज्ञानी सिंघां ने जा करके साध संगत जी जो बाबा जवाला सिंह जी ने आप कीता ते साइकिल ते जा करके गराही भी लैनी, बैठ के साध संगत जिस परिवार दे घर च जाना ते उत्थे जा करके उन्हां कोल 2 आध मिनट बैठ करके ते दुख सुख भी सांझ करना कि भाई सुख शांति है तुहाडे घर, कोई दुख तकलीफ तां नहीं। ते मासी जी मेरे जिहड़ी सब तो वड्डे ने वो सानू दसदे हुंदे सी भी किवें आम संगत ने ना चंगा नहीं जानना, आम संगत ने डरना। कईयां दे इंज सुभाਅ सी भी कहना भी आ गया जवाला सियों पैसे मंगन। आखो सतनाम। जिन्हां दी अख नहीं, जिन्हां दे मन दे दरवाजे बंद ने, ते उन्होंने इंज समझना भी आ गया फिर पैसे की मंग करन आ गया। इंज कह के ते ज्ञानी जी नूं कोई सत्कार आदक नहीं करना। पर ऐसे भी बहुत सारे श्रद्धा भावना वाले परिवार सी जिन्हां ने बिठा बिठा के महापुरखों नूं चाह पानी की सेवा भी करनी। गुरमत दियां जो भी गुरमत दे असूल ने, सिद्धांत ने, उन्हां दी सिक्ख्यावां प्राप्त करनियां। ते बाबा जियां ने निष्काम हो करके साध संगत जी अनगिनत बच्चियां नूं गुरमुखी आप पढ़ाई, गुरु साहिब जी की बाणी नाल जोड़िया। ते जदों किसे घर विच दुख वाला समा आउंदा सी साध संगत जी तां उन्हां दे घर च जा करके ते सतसंग करनी, रहरा साहिब दा पाठ करना, कीर्तन होना। ते आप बहुत विद्वान सी, सारे ही वेदांत दे ग्रंथ जिहड़े ने साध संगत जी उन्हां दी तगड़ी पढ़ाई बाबा जियां ने कीती खूब। जिवें संत सोहण सिंह जी मलाके वालियां ने, साध संगत जी कोई मामूली साध नहीं सी। ते असीं समझदे हां कि शायद बाबा जवाला सिंह जी भी कोई अनपढ़ साधु होणगे, नहीं। सिरे दे ज्ञानी जिन्हां ने वख वख ग्रंथ इंडिया च जा करके पढ़े, वख वख विद्वानां पासों, वख वख महापुरखां पासों ज्ञान प्राप्त किया। ते निरोल ज्ञान नहीं साध संगत जी उस ज्ञान नूं परो के जीवन विच उसका अभ्यास किया, उसकी कमाई की। ठाकुर नाम कियो उन वर्तन, नाम वाहिगुरु दा परमेश्वर दा अपने जीवन विच वरताया। तृप्त अगावन हर कै दर्शन, तृप्त अगावन
ਮਨ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਜ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਲਾਡਲੇ ਕੋਲ ਬੀੜੋੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖੂਬ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਮ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਬਿਰਥਾ ਸੁਣਾਓ। ਆਪਣੀ ਬਿਰਥਾ ਕਹੋ ਹਰ ਅਵਰਾ ਪਹਿ, ਸੋ ਆਗੇ ਆਪਣੀ ਬਿਰਥਾ ਬਹੁਤ ਕਢਾਸਾ। ਇਸ ਬਚਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਬਿਰਥਾ ਕਹੋ ਹਰ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਪਹਿ, ਜੋ ਤੁਮਰੇ ਦੁਖ ਤਤਕਾਲ ਕਟਾਸਾ। ਜੋ ਖਿਣ ਮਾਤਰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤਤਕਾਲ ਕੱਟੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਵਨ ਹਰ ਕੈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਮਨ ਧਨ ਹਰੇ, ਸਦਾ ਇੱਕ ਸਮ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਮਨ ਵੀ ਅਤੇ ਤਨ ਵੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹਰੇ ਭਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤੇ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਿੱਤ ਵਧਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਰੇ। ਆਪ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਖੜੀ, 4 ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਿਕਲੇ। ਸਿੰਘ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ, ਬਾਹਰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਇਆ। ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਾਵਕ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਨਾ ਕੁਝ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਲਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਰਾਵਕ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਰਸ ਘਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਲਾਇਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਓ ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਲ, ਇਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਆਪ ਆਏ ਪਿਤਾ ਚੱਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ।
ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਨੇਤਰ ਮੂੰਡ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਸਦੀ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਨਦਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਕਿਸੈ ਥੋੜੀ ਕਿਸੈ ਹੈ ਕਨੇਰੀ। ਪਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਨਦਰ, ਹੈ ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨੀ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਦਰ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਭ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਓ ਭਾਈ ਉੱਤੇ ਦੇਗ ਕਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਓਟ ਆਧਾਰ ਲਈਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਲਾਜ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਲੈ ਆਏ ਉੱਪਰ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਕੇ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੋਗ, ਘਨੇਰੇ ਰੋਗ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਖੜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਵਾਈ ਜਾਇਓ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਸਕੇ। The child is so sick that he does not even open his mouth, he remains motionless। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਿੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਆਦਿਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ, ਦੁੱਧ ਆਦਿਕ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛਕ ਸਕੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਦ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰ ਵਾਪਸ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਨਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਰੰਤਰ ਦੋਨੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਓਟ ਆਧਾਰ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਬੂੰਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਲ ਦੀ ਮੁਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਤਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕਰਕੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਬੂੰਦਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਵਾਈ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਲ ਪਵਾਈ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੰਘਿਆ। ਸਰਾਵਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਸਰਾਵਕ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੀਡਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੱਤ
चिट्ठी पत्र लिख करके ते बाबा जियां नूं भेजिया गया कि हे महापुरखों, एक साध बचन अटलादा सतगुरु जी दी कृपा वरसी है। जिस बच्चे दी अरदास आप जियां ने खड़ के ते सतगुरु जी दे दर ते कीती, अज साडा बच्चा भोजन भी छक रहा है ते सारी क्रियावां भी शरीर दियां कर रहा है। आखो सतनाम। गुरपूरे की शरणी परे। जो आप जुड़े ने, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਤਮ ਆਧਾਰ, ਏਕ ਨਿਹਾਰਹਿ ਆਗਿਆਕਾਰ। ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਐਸੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਤਮ ਆਧਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਧਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਨ। ਏਕ ਨਿਹਾਰੈ ਆਗਿਆਕਾਰ। ਤੇ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਨਿਹਾਰੈ ਭਾਵ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਏਕੋ ਬਨਜ ਏਕੋ ਬਿਵਹਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪੋ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਪਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾਪਸ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਭਟਕਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸੀਆਂ ਨਿਰਮਲ ਰੂਹਾਂ, ਕੋਈ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੋਹੂੰ ਤੇ ਮੁਕਤੇ, ਸਦਾ ਅਲਿਪਤ ਜੋਗ ਅਰ ਜੁਗਤੇ। ਹਰਖ ਅਤੇ ਸੋਗ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ, ਪਦਾਰਥ ਆ ਜਾਣੇ, ਸੁਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ। ਪਦਾਰਥ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਿੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਮੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮ ਰਹਿਣਾ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੋਹੂੰ ਤੇ ਮੁਕਤੇ। ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਕੱਪੜੇ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਦਾ ਅਲਿਪਤ, ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ। ਜੋਗ ਅਰ ਜੁਗਤੇ, ਜੋੜਨਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਦੀਸੈ ਸਭ ਮੈਂ ਸਭ ਤੇ ਰਹਤੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਬੰਦੇ। ਦੀਸੈ ਸਭ ਮੈਂ, ਦੇ ਲੁੱਕ ਐਸ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਵਨ ਆਫ ਅਸ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦਾੜਾ, ਚਿੱਟੀ ਦਸਤਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਚੋਲੇ ਆਦਿਕ ਕੱਪੜੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਸੈ ਸਭ ਮੈਂ। ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੇ ਰਹਤੇ, ਇਹ ਅਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਰਥੀ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਜੇ ਕਰ ਗਹ ਹੈ ਪਿਆਰੜੇ, ਤੁਧ ਨਾ ਛੋਡਾ ਮੂਲ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦੋ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਾਂ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਓਏ ਧਿਆਨ ਤਰਤੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੱਲਾਂ, ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੱਲਾਂ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਮਰਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਜਪ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਓਏ ਧਿਆਨ ਧਰਤੇ, ਅੰਦਰਲਾ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬੇਦੀਅਲੇ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ 4-4 5-5 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ
ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅਗਾਂਹ ਚਲੀਏ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਵਨ ਵਖਾਨੋ, ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਕਿਛ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਨੋ। पार ब्रह्म मोह कृपा कीजै, तूड़ संतन की नानक दीजै।